ਸੋ ਪੜਾ ਦਰ ਪੜਾ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ ਈ ਕਨਕਲੇਵ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਜੋ ਨੇ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਦੱਸਦੀ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਡੀਸੀ ਮੈਡਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਲਵਾਂਗੇ, ਜਵਾਬ ਲਵਾਂਗੇ और किस तरह का प्रशासन जो है वो अपनी कारगुजारी कर रहा है और की बेहतरी हो सकती है। सो तमाम सवालों के जवाब लवांगे। मेरे नाल जुड़ चुके ने मैडम अमृत कौर गिल, बहुत बहुत स्वागत है मैडम लिविंग इंडिया न्यूज़ से। और सब तो पहला सवाल मेरा यही रहेगा कि कोरोना काल दे विच जिम्मेवारी जो है वो दुगनी हो गई है, घर परिवार भी सामना और उपरों ड्यूटी जो है वो भी सामनी और दूजे पासे कह सकते हैं कि नाल दी नाल यह कोरोना महामारी नूं किस तरह संभाल रहे हो, किस तरह लग रहा है कि जिम्मेवारी जो है इन्नी दुगनी हो चुकी है जी। सत श्री अकाल मनप्रीत। इस तरह हैगा जी, कोरोना मेरा ख्याल हुण तां असीं भी आपदे आप नूं थोड़ा बहुत एक्सपीरियंसड कह सकते हैं, क्योंकि मार्च 2020 तो ये चीज़ शुरू हुई है, करफ्यू लग्या एंड उस तो बाद साडा सारा ध्यान जिहड़ा एडमिनिस्ट्रेशन का मेन फोकस ही इस ते रहा जी। ते नाल नाल एडमिनिस्ट्रेटर होने दे नाते फैमिली दे नाल भी बट प्रायोरिटीज़ बंदे नूं आपदी हमेशा ही बनाउणियां पैंदियां। हुण साडी प्रायोरिटी ये मैडिकल एमरजेंसी है ते अपनी कोशिश जारी है, मेरी सारी टीम अपनी अपने लेवल ते काम कर रही है जी। जेकर जिले की गल की जाए तो जिला जो है एक तरह के नाल कह सकते हैं कि शांतमई माहौल है, ज़्यादातर पेंडू खेतर आ जाता है, थोड़ी बहुत इंडस्ट्री जो है वो भी आ रही है और गुरु धाम जो ने वो भी श्री फतेहगढ़ साहब दे विच आउंदे ने। तां किस तरह देखते हो कि होर जिलियां दी तुलना दे विच जिले नूं बेहतर बनाउण दे लई की कुछ रणनीति तुहाडे वल्लों घड़ी जा रही है? कोविड नूं लैके तुसी पुछना चाहुंदे हो कि जनरल एडमिनिस्ट्रेटिवली? मैं दोनों पासे पूछना चाह रही हूँ, पर पहला कोरोना नूं लैके किस तरह की स्थिति है जी? कोरोना दा मैं थोड़े नाल जे जिक्र करा, साडे जिहड़े हैगे इतिहासिक दोने गुरुद्वारे उन्हां दी डेफिनेटली बहुत ज़्यादा शरधा लोकां दी हैगी, आस्था बहुत है तो लोग आउंदे हैं जी। बट पिछला एक साल आपां करोना दे विच एजुकेट करन च लोकां नूं काफ़ी सारे पासियों मेहनत की गई है, तो लोग हुण अगे नालों थोड़े बहुत समझ गए हैं। बार बार असी अपील भी करते हैं, सीएम साहब का जिहड़ा मिशन फतेह है वो हर बुधवार नूं किसी ना किसी ऑफिसर का लाइव हुंदा है, तो उहदे च यही अपील करी दी है सारिआं नूं कि तुसी शरधा जरूर आपदी रखो बट इकट्ठ जरूर अवॉइड करो। मैं थोनू एक एक्सपीरियंस आपदा दसदी हां, क्योंकि पिछले साल मैं इत्थे हैगी हां तो उस तो कोरोना शुरू होने तो बाद जिहड़ा दिसंबर च साडा साहिबजादियां दा जोड़ मेला आया, उदों साडे लई बड़ा वड्डा चैलेंज सीगा, बड़ियां एप्रीहेंशनस भी सी बिल्कुल। पर मैनू बड़ी खुशी हुंदी है दस्सण च कि हो सकता है इस धरती ते जिहड़ी ये शहादत है उहदा ये हैगा ब्लैसिंग है जी जी। असी जिन्ने लंगर होए उन्हां दी सारियां दी बड़ी इंटेंसीफाइड सैंपलिंग करवाई सी, क्योंकि जे तुहानू याद होवे मोहाली दे विच लंगरां दे विच लंगर वरताउण वेले एकदम स्प्रैड होया सी। सो मैनू ये बड़ा मन च घबराहट सी कि किते इत्थे इहो जिहा काम ना हो जाए, बट परमात्मा दी ब्लैसिंग नाल साडे एक भी जिन्ने असी टेस्ट कीते एक भी पॉजिटिव केस नहीं सी निकले। वाह जी, बिल्कुल कह सकते हैं कि मामले जो ने वो भी फतेहगढ़ साहब के विच घट ने। हालांकि बीते दिन की गल कर ली जाए 111 नवे केस सामने आए, तो हौली हौली कह सकते हैं कि सूबे भर च डैथ रेट तो वध रहा है, पर किस तरह देखते हो कि जो ये हालात बने ने इन्हां नूं किस तरह होर बेहतर किया जा सकता है? मैं मनप्रीत ये महसूस करती हैं कि हुण तक लोगों नूं भी अपनी जिम्मेवारी समझ लेनी चाहिए है। एडमिनिस्ट्रेशन तो अपना पूरा जोर ला रही है, बी इट मैडिकल डिपार्टमेंट, बी इट जनरल एडमिनिस्ट्रेशन, एनी डिपार्टमेंट सारे ही इस जंप इन किए हुए हैं। बट ये वॉर लाइक सिचुएशन तो बनी हुई है, पर जिहड़े अपनी हैगी है पॉपूलेशन है उन्होंने भी अपनी जिम्मेवारी समझनी चाहिए। दो तीन गल्लां हैगियां उहदा ध्यान रख लैणगे, बचाव हो जाऊगा। हुण तां इनफैक्ट वैक्सीन आ गया तो जिवें जिवें भी चलो अवेलेबिलिटी सानू आई जा रही है तो आपां नूं बंदियां नूं मूहरे होकर इंजैक्शन आपदे लवा लेने चाहिए है जी।
ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ। ਮਾਸਕ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਥੋੜਾ ਨਿਊ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਜੇ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਹੀ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਬੈਡਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਆਪਾਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਓਵਰਆਲ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੋ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਨੇ? ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਬਟ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਡਾਕਟਰਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚਲੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ L3 ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। L1 ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ देयर वर 3 ਲੈਵਲਸ, L1 L2 L3। ਹੁਣ L1 ਲੈਵਲ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। L2 ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ L3 ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਅਟੈਚ ਹੋਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਸੈਕਟਰ 32 ਤੇ ਆਪਣਾ PGI ਜੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਟੈਚਡ ਹਾਂ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ 3 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਦਿੱਤੇ हैं। तो ਅਸੀਂ ਇੰਡਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ 2 ਆਪਣੇ ਸੀਗੇ, 3 ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇ ਕੇ ਉਸੇ 5 ਬੈਡਸ ਦੀ L3 ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲਈ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਉੱਥੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਤੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਕਿੰਨੀ ਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਹਿਯੋਗ ਜੋ ਨੇ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਸੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ SSP ਸਾਡੇ ਦੂਸਰੇ SDMs ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਮੈਡਮ ਆਲਮੋਸਟ ਐਵਰੀ ਵੀਕ ਸਾਡੀ VC ਲੈਂਦੇ ਆ, ਰਿਵਿਊ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਟਰਾਂਸਪਾਇਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੂਰਲ ਏਰੀਆ 'ਚ ਇਹ ਥੋੜਾ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਸ਼ਿਫਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੀ। ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀਦੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਥੋੜਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਜੋ ਸੁਣ ਲਿਆ ਤੇ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਈਂਡ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਨਿਕਲ ਆਊਗਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਨਿਕਲ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, नहीं तो फिर अगली तैयारी हो जाऊगी जी। वो बेटर नहीं है कि तुसी इलाज करवा लो। बिल्कुल बिल्कुल सही है। और ये लोगों के विच बड़ा रहिंदा है कि जेकर वो टेस्ट कराएंगे तो उन्होंने कोरोना निकल आएगा, तो जे कोरोना निकल आएगा तो ही उसका इलाज हो पाएगा। तुसी बहुत अच्छा उन्होंने समझाया। मैम इत्थे मैं थोड़े तो स्पेशली ये समझना चाहूँगी कि कितना औखा लगता है कि या फिर कह लिया जाए कि कितना तुसी कंफर्टेबल अपने आप नूं कर पाते हो, प्रायोरिटी की रहिंदी है ਤੁਹਾਡੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ और उस तो इलावा घर परिवार की, तो दूजा हुण कोरोना जो है वो भी पहचान खड़िया इस तरह जी। देखो ये जिहड़ी जॉब है इहदे च जदों बंदा जॉइन करदा जे तां तुसीं इस माइंड नाल आउंदे हो कि तुसीं लोकां लई तुहाडी एक इंपॉर्टेंट जिम्मेवारी है जी, तो फिर तो मैनू लगता भी फिर थोड़ियां प्रायोरिटीज़ सैट राइट हो जांदियां। वो मैं अपने वैसे जिन्ना मेरा कैरियर है उहदे विच मैं कदे भी इस तरह नहीं किया कि मैं उत्थे अपनी कोई मजबूरी जाहिर की होवे। कोशिश करी दी है कि जिवें ये मैडिकल एमरजेंसी तो बिल्कुल ये पहली बार होया मैं एडमिनिस्ट्रेशन च जदों दी आई हुई हाँ जी। ਇਹਦੇ 'ਚ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸੋ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਯੂ ਕੈਨ ਮੇਕ them ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल ਸਮਝਣਗੇ। और ਬੀਇੰਗ ਐਨ IAS ਆਫਿਸਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੌਸਲਾ ਜੋ ਹੈ ਹੋਰਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਖੁਦ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਸ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਫ ਸੁਥਰੀਆਂ, ਸਭ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਜਾਈਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦਿਲੋਂ ਗੱਲ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਆ। ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਈਂਡ ਹੈ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੂਰਲ ਬੈਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਲੋਂ ਮੋਰ ਦੈਨ ਡਬਲ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸਿਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕੇਸਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬੇਬਿਲਿਟੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਉਨੇ ਕੇਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲਣ ਦੀ। बिल्कुल लाजमी है। मानते हो कि कितना किते जेकर ज़्यादा कह सकते हैं कि सैंपलिंग हो पाएगी
ਤਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਟ੍ਰੇਸਿੰਗ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਟੈਕਟ ਟ੍ਰੇਸਿੰਗ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਆਪਣੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਨੋਰਮਸ ਕਈ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਮੇਰਾ ਐਵਰੇਜ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ 11 ਇੱਕ ਇਨਫੈਕਟਡ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ 11 ਕੰਟੈਕਟਸ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਏਰੀਆਜ਼ ਬਣਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਹੋ ਜੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਜੀ ਜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹਾਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਇੰਗੇਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 6 ਹੈਗੇ ASU ਯੂਨਿਟਸ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਆਕਸੀਜਨ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਵੀ ਵਰ ਸਪਲਾਈਂਗ ਟੂ ਆਲਮੋਸਟ ਹੋਲ ਆਫ ਦ ਸਟੇਟ ਜੀ। ਸਣੇ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੀ 21 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ ਆਕਸੀਜਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਮ, ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਜੋ ਹੈ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਆਕਸੀਜਨ ਜੋ ਹੈ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਏ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਵੱਧਦੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਆਪਦੀਆਂ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਕਸੀਜਨ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਯੂਜ਼ ਲਈ, ਉਹ ਸਿਰਫ 3 ਕਿਸਮ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਹੈ, ਡਿਫੈਂਸ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਤੇ ਐਮਪੀਯੂਲਸ ਵਾਲੀ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਆਕਸੀਜਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੀ ਸੂਝਵਾਨ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹਜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ। ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਤਬਕਾ ਹੈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗਾ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਭੂਮਿਕਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੰਭਲਾ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਮੈਂ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡੈਥਸ ਹੋਈਆਂ ਆਲ ਓਵਰ ਦ ਕੰਟਰੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਨਵੇਂ ਕ੍ਰੀਮੇਸ਼ਨ ਗਰਾਊਂਡਸ ਬਣੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੇਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕ੍ਰੀਮੇਸ਼ਨ ਲਈ, ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀਜ਼ ਲਾਈਂਗ ਇਨ ਅ ਰੋ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕਈ ਡਰਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਐਕਚੁਅਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸੀਗਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿਊ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਏਰੀਆ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੰਜੈਸਟਡ ਲੇਬਰ ਕਲਾਸ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨਸ ਬਣੇ ਆ ਜੀ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫੋਕਸ ਅਗੇਨ ਉਹੀ ਲੋਟ ਆਫ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਪਲੱਸ ਫੂਡ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫੂਡ ਪੈਕੇਟਸ ਹੁਣ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋਏ ਆ। ਬਟ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੈ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਨਾਲੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕਰਫਿਊ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੈ, ਸੋ ਕੁਛ ਆਵਰਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਮਾ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅੰਤਰ ਹੈ, ਪਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਵਧੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਐਜ਼ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਸੈਟਲਡ ਜੂਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਐਂਟੀਸਪੇਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਇਹਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਇਹ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਫੇਸ ਕੀਤਾ ਹੈਡ ਔਨ, ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਸੈਟਿਸਫਾਈਂਗ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾ ਸਕੇ ਹੋ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਨਵੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਦੇਖੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਨੇ, ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਨਿਚਲੇ ਤਬਕੇ ਦੇ BPL ਦੇ ਅੰਡਰ ਜੋ ਲੋਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ,
ਤਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਅਪ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਖਾਰੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਨਾਲ ਪੈਸ਼ਨ ਤੇ ਕੰਪੈਸ਼ਨ ਦੋਨੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੈਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਟਰ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਜ਼ੋਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਥਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤੀ ਜੋ ਹੈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਜਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਏਰੀਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੇਬਰ ਕੁਛ ਤਾਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਬਾਹਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੂਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੱਚਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਗਰ ਵਗੈਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਮੇਨਲੀ ਕੰਟੇਨਮੈਂਟ ਏਰੀਆਜ਼ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਲਮੋਸਟ 400 ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕੰਟੇਨ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਆਲਦੋ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਫਿਰ ਵੀ ਠੀਕ ਸੀਗੇ, ਮਤਲਬ ਇੰਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੇਸਿਸ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਲਾਇਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਾਫੀ ਕੰਜਸਟਡ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ? ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ, ਉਹ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਲੇਬਰਰ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਵਲ ਵਰਕ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੇਬਰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਇੰਟੈਂਸੀਫਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਜ਼ੋਰ ਇਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਰਿਡਿਊਸ ਹੋ ਜੂਗੀ ਜੀ। ਮੈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ NGOs ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਸਥਾਨ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? NGOs ਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਕਰਫਿਊ ਸੀਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਅੰਦਰ ਸੌਰਟ ਆਫ ਲੌਕ ਹੀ ਕਰਤੇ ਸੀ ਜੀ ਜੀ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਡੇਰੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਬਿਗ ਹੈਲਪ। ਅੱਛਾ, ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਇੱਕ ਆਬੋ ਹਵਾ ਵੱਖਰੀ ਹੀ ਹੈ, ਖੁੱਲ੍ਹਡੁੱਲੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਹੀ ਆਸਥਾ ਹੈ ਔਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਆਸਥਾ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ ਔਰ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਵੀ ਰਹੇ? ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ EMPLOYEES ਹੈ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬੇ ਦੇ ਘਰ ਆ ਗਏ। ਬਟ ਆਹ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹ ਵੀ ਬੰਦੇ ਐਜੂਕੇਟ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ SGBC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਨਫੈਕਟ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਕੈਂਪਸ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ ਸੈਂਪਲਿੰਗ ਦੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨ ਦੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਵੀ ਲੋਕ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਾਂ ਰਸ਼ ਘਟਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਇਨਵੇਰੀਏਬਲੀ ਮਾਸਕ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਹਿਯੋਗ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਿਲ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਦੂਜੀ ਵੇਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ? ਦੂਜੀ ਵੇਵ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਰਟੀਲਿਟੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਡਰੇ ਹੋਏ ਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝੇ ਆ। ਐਜੂਕੇਟ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਰਿਸਪੌਂਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਨਾ ਇਨਕਰੇਜਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਵੇਵ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰਾਇਆ ਹੈ ਜੀ। ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਇੱਕਦਮ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਐਤਕੀ ਵਧੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ ਜੀ।
वैक्सीन की गल की जाए तो वैक्सीन नूं लैके पहला लोग लगवाना नहीं चाहते सी, हुण कई लोग जो ने वो ज़्यादा एक्साइटेड ने और उस पद्धर ते वैक्सीन जो है हाले अवेलेबल भी नहीं है। तो की कहना चाहोगे कि फतेहगढ़ साहब के वासी जो ने वो कितना जागरूक ने इस नूं लैके और कह सकते हैं कि कुछ तैयारी वैक्सीन नूं लैके है? वैक्सीन दियां साडियां तां मतलब टीम्स कर रही हैं जी काम जी। डेफिनेटली सानू पिछों वैक्सीन थोड़ी जी फेज वाइज आ रही है, जिवें जिवें आई जाती है असी भी मेक श्योर कि मैक्सीमम छेती कंज्यूम हो जाए ताकि फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नू असी रिपोर्ट करते हैं, फिर वो सानू नैक्सट लॉट दे देंगे जी। तो लोग पहला नहीं सी आ रहे अगे। मैनू याद है जदों ये शुरू होया फैबरवरी दे विच SSP ते मैं पहलियां च लवाया सी, गवर्नमेंट की इंस्ट्रक्शन सी भी तुसीं लवा के लोकां लई रोल मॉडल्स बनो जी। सो वी डिड दैट, एजुकेट भी करने की कोशिश की, पर नहीं लोग अपने आप जिहड़े सैल्फ जिहड़ी एजुकेटेड डॉक्टर्स बन जाते हैं ना जी, ਉਹਦੇ ਚ प्रॉब्लम सीगी। हुण ये जिहड़ी आ डैथ्स दी एहसास तो लोग डर के हुण जरूर काफ़ी उन्हां च हैगी है उत्साह हैगा कि साडे छेती वैक्सीन लवा मतलब लग जाण। पिंडां दे विच मौत दर ज़्यादा वधी है, तो की कारण तुसीं इस दा मनदे हो? की लगदा है कि पिंड वासियां दे विच जागरूकता की कमी है और सीधा इफैक्ट हुण कोरोना दा हो रहा है, या होर किस तरह देखदे हो इस पूरे इंपैक्ट नूं? जिहड़ा हुण पिछे जे CM साहब ने सारिਆਂ ਨੂੰ एड्रैस किया, ही वॉज कंसर्नड वरिड सीगे, उन्होंने लग रहा सी कि इस तरह बंदे डैथ्स वध रही तो बड़ी माड़ी गल है। तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ उन्होंने फिर कहा सी रूरल मिशन फतेह एक मतलब प्रोग्राम लॉन्च किया। ਉਹਦਾ मकसद यही है कि सारे पिंड ਦੇ जिवें सरपंच है, नंबरदार, चौकीदार, इन्हों इनवॉल्व कर लो। वो SDMs ਨੂੰ डायरैक्शन चली गई है जी, अपने BDO SMOs नाल उन्होंने आपदा एक ग्रुप बना लिया जी। लोगों दे जाके आशा वर्करस हैं उन्होंने ऑक्सीमीटर दिते हैं, वो या कोई सिम्पटम्स किसी इस दे सिमिलर होण पिंड चों दे ट्राई टू फाइंड आउट, क्योंकि बंदे जिन्हों कोई माड़ा मोटा जुकाम या बुखार है वो अंदर ही पिया रहिंदा, बाहर दसदे ही नहीं। तो जदों दा जिहड़ा हैगा इहदा अटैक वर्सन होना लगदा फिर वो बाहर आउंदे हैं, फिर कई बार वो बहुत लेट हो जाता है, डॉक्टर्स उहदे च बहुता कुछ फिर कर नहीं सकते जी। तो इस नूं चैक करन लई ना जी ये चीज़ शुरू हुई है, तो पिंडां च असीं आपदियां टीम्स भेजियां होईयां, तो एवरी डे दे आर डूइंग दिस चैकिंग एंड फाइंडिंग आउट कि उहो जे बंदे हैगे हैं तो उन्होंने आइडेंटिफाई करके उन्हां दी सैंपलिंग हो जाए जी। अच्छा, कोरोना पैंडेमिक के नाल नाल हुण एक होर एपीडेमिक जो है वो भी आ चुकी है, ब्लैक फंगस बारे फतेहगढ़ साहब दे विच किस तरह का सूरत हालात है और इस नाल जेकर इहो जे मामले सामने आउंदे ने तां नजिठण लई की कुछ तैयारियां ने? ਉਹਦੇ 'ਚ इस तरह जी कल ही साडी वीडियो कॉन्फ्रेंस सीगी, जिहड़े ਇਹਦੇ गवर्नमेंट के एडवाइज़र हैं डॉक्टर के तलवार, उन्होंने कुछ गाइड भी किया, बट लकीली हजे तक फतेहगढ़ साहब च कोई चीज़ यह जी रिपोर्ट नहीं हुई जी। बट जे कुछ हुंदा तो फिर डेफिनेटली जी SOPs वगैरह शेयर हुई हैं हैल्थ डिपार्टमेंट वालों, उहदे हिसाब नाल फिर असी उन्होंने डील करांगे। बिल्कुल, डॉक्टर के तलवार यही कह रहे सन कि स्टीरॉयड की ज़्यादा मात्रा जो है ना ली जाए, खास तौर पर कई लोग जो ने वो लाइफ सेविंग जो ड्रग्स ने उन्होंने घरे भी लै लेंदे ने, सो उन्होंने कह सकते हैं कि डॉक्टर की सलाह तो बिना ये चीज़ां ना वरतियां जाण, क्योंकि नहीं तो यह खतरनाक हो सकदियां ने। सो की कहना चाहोगे अजिहे लोगों के लिए जो खुद ही नीम हकीम बन जाते हैं, मतलब डॉक्टर की सलाह तो बिना अजिहा कुछ ना किया जाए? मेरी तो सारे लोगों को यही अपील है कि ये जिहड़ी मैडिकल एमरजेंसी है इनू कदे भी अपने आप तो कोई मैडिकेशन का मतलब ही नहीं है। तो तुसी अपने आप ये भी नहीं डिसाइड करना जे मैनू खंघ है वैसे ही खंघ है या मैनू जुकाम है वैसे ही जुकाम है। यह जी कोई भी थोड़ी कोई सिम्पटम आता है तो प्लीज़ अपना इमीडिएट जाके इहदा टेस्ट सैंपल दो, टेस्ट करवाओ, उस तो बाद क्लीयर हो जाऊगा, थोड़ा मेडिसिन शुरू हो जाऊगी। एंड ये लेट मी टेल यू कि इन्ना भी डेंजरस नहीं है कि सारी ये रिकवरी का रेट ज़्यादा हैगा। इनफैक्ट घरों ही तुसी आपदा जे प्रोटोकॉल फॉलो कर लो, आइसोलेट हो जाओ तो तुसी रिकवर कर जाते हो बड़े अच्छी तरह। बिल्कुल मैम, अखीर दे विच सानू यही पूछना चाहांगे कि जिस हिसाब के नाल रफ्तार मामलों की भी बढ़ रही है, हालांकि पंजाब च मामले घटे ने पिछले कुछ दिनों के विच, पर डैथ रेट के विच इजाफा होना चिंताजनक है।
ਸੋ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ, ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਹਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੀਜੀ ਵੇਵ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸਿਰ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹ ਕਸ਼ਟ ਨਾ ਹੀ ਦੇਵੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਬਟ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਵ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਚੁਕੰਨੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਰਾ ਲਓ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਫ ਐਟ ਆਲ ਥਰਡ ਵੇਵ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਐਕਸਪਰਟਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰੂਗੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਹੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਲੋਕ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਆਪਦੀ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਰਵਾ ਲਓ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਸ ਵੇਵ ਨੂੰ ਫਿਰ ਡੀਲ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। बिल्कुल, वैक्सीन जो है वो लाजमी है और कोरोना नूं लैके तमाम एहतियात जो ने वो भी वरतने लाजमी ने। सो जेकर कोई होर सुनेहा देना चाहूँ मैम तो दे सकते हो, साडे कोल अखीर दे विच थोड़ा ही समा बाकी रह गया। मैं थोड़े जरिए सारिਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕ ਦੇਖ ਰਹੇ हैं ਇਹ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੀ ਬਣਾ ਲਓ ਤੇ ਫालतू ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਤੁਰਨਾ ਫਿਰਨਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਾਨ ਸੀਗਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੱਜਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਟੀਚਿੰਗ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਘਰ 'ਚ ਬੈਠਣਾ ਸਿੱਖੋ ਤੇ ਘਰ 'ਚ ਜੀ ਲਾਉਣਾ ਸਿੱਖੋ। ਜੀ ਬਿਲकुल, ਹੁਣ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੱਥ ਧੋਣੇ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ 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 ਜੀ। सो अखीर दे विच मैं यही कहूँगी कि बहुत बहुत शुक्रिया सानू समा देण दे लई और ये तमाम कह सकते हैं कि विचार अपने साझा करन दे लई बहुत बहुत शुक्रिया मैडम अमृत तुहाडा साडे नाल गलबात करन दे लई। सो बिल्कुल कुल मिला के कह लिया जाए कि हालात तो चिंताजनक बने हुए ने और श्री फतेहगढ़ साहब प्रशासन दे नाल असीं गलबात कीती तां खुद DC अमृत जी साडे नाल जुड़े और उन्होंने यही कहा कि जिस हिसाब दे नाल मामलों की रफ्तार वध रही है, डैथ रेट 'ਚ इजाफा है, तो तमाम हिदायतां जो ने उन्हां दे नाल ही असीं कह सकते हैं इस महामारी तो नजिठ सकते हैं।